جب اس کی عمر صرف 13 سال تھی تو حالات نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس کو اسکول ہی چھوڑنا پڑا۔ جب اس کو کوئی کام کرنے کو دیا جاتا تو وہ کام کرنے کے بجائے ڈراموں کے ڈائیلاگ سنانا شروع کر دیتا تھا۔ جب اس نے ڈرامے لکھنا شروع کیے تو اس کے ڈراموں نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اگرچہ اس نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے انگریزی زبان کو سب سے زیادہ الفاظ دیے۔ میں ہوں سارنگ تھیبو، اور اس بائیوگرافی کی سیریز میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کی کہانی۔ ولیم شیکسپیئر 1564 میں برطانیہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن اسٹریٹفورڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ ولیم اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے 3 بھائی جبکہ 2 بہنیں تھیں۔ ولیم کے والد کا نام جان شیکسپیئر تھا جبکہ والدہ کا نام میری آرڈن تھا۔ میری آرڈن اگرچہ ایک مقامی کسان رابرٹ آرڈن کی بیٹی تھی، لیکن اس کا تعلق ایک دولت مند اور سماجی حیثیت رکھنے والے خاندان سے تھا۔ ولیم کے والد جان شیکسپیئر پیشے کے لحاظ سے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ جان شیکسپیئر اسٹریٹفورڈ میں ایک چمڑے کی دکان کے مالک تھے، جس میں وہ خواتین کے گلو بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جان شیکسپیئر شہر کا سب سے زیادہ مشہور اور رسپیکٹڈ آدمی تھا۔ وہ کونسل کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں میں بھی شامل تھا۔ ولیم شیکسپیئر نے اپنی ابتدائی تعلیم اسٹریٹفورڈ گرامر اسکول سے حاصل کی۔ اس اسکول میں ولیم کو لاطینی زبان لکھنا اور پڑھنا سکھائی جاتی تھی۔ ولیم سارا سال اسکول جایا کرتا تھا اور اسکول میں تقریباً 9 گھنٹوں تک پڑھائی ہوتی تھی۔ اس اسکول کے ٹیچرز ویل ایجوکیٹڈ ہوتے تھے اور وہ ڈسپلن کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ولیم کا زیادہ تر ٹائم اس اسکول میں گزرا یا پھر کتابوں کے ساتھ گزرا، لیکن ولیم کا بچپن بہت زیادہ دلکش اور دل فریب تھا، کیونکہ اسٹریٹفورڈ ٹاؤن بہت ہی زیادہ خوبصورت اور زندہ دل لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ ہر سال لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اس شہر میں بہت سارے فیسٹیولز اور مقابلے ارینج کیے جاتے تھے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ انٹرٹین ہونے کے لیے آتے تھے۔ شہر کے چاروں طرف بہت سارے کھیت اور جنگلات بھی موجود تھے، جہاں پر ولیم اکثر شکار پکڑنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے درمیان سے ایک دریا بھی گزرتا تھا، جس کو ریور ایون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ولیم کو اس دریا سے مچھلیاں پکڑنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ لیکن جب ولیم کی عمر 13 سال تھی تو اس کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس نے نہ صرف اس کا ایجوکیشنل کیریئر ختم کر دیا، بلکہ ولیم کو اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ 1577 میں ولیم کے فادر جان شیکسپیئر کو کافی اکنامیکل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ جان اتنے زیادہ دیوالیہ ہو چکے تھے کہ ان کو اپنی بیوی میری آرڈن کی زمینوں کو بھی بیچنا پڑا۔ کریڈیٹرز 20 سال تک جان شیکسپیئر کا پیچھا کرتے رہے اور کبھی کبھی جان کو پولیس کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد جان شیکسپیئر سوشل لائف سے بالکل کنارہ کش ہو گئے اور کافی سال تک چھپ چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ 1582 عیسوی میں ولیم شیکسپیئر نے قریبی گاؤں کی رہنے والی ایک لڑکی اینی ہیتھوی سے شادی کی۔ شادی کے وقت اینی کی عمر 26 سال جبکہ ولیم شیکسپیئر کی عمر صرف 18 سال تھی۔ ولیم نے اس لڑکی سے شادی اپنے خاندان کے لیے اکنامیکل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ ولیم شیکسپیئر کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا جبکہ 2 بیٹیاں تھیں۔ 1590 تک ولیم کے خاندان کے معاشی حالات بہتر ہونے کے بجائے حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ولیم شیکسپیئر اسٹریٹفورڈ کو چھوڑ کر لندن چلے گئے۔ لندن اس زمانے میں انگریزی تھیٹر کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اداکاری اور ڈرامہ نگاری کی خواہش رکھنے والے نوجوان اپنا کیریئر بنانے کے لیے اس شہر کا رخ کرتے تھے۔ ولیم بھی اپنی قسمت کو تلاش کرنے کے لیے اس شہر میں آیا تھا۔ ولیم نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک تھیٹر کمپنی کو جوائن کر کے کیا، جس کمپنی کا نام دا لارڈ چیمبرلین تھا۔
ये थिएटर कंपनी, जिसका नाम द लॉर्ड चैम्बरलेन था, परमानेंट एक्टर्स को हायर करती थी जो कि हर हफ्ते मुख्तलिफ ड्रामे पेश करते थे। ऐसी कंपनियां कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जिनका ज़्यादातर दारोमदार ऑडियंस की तादाद पर होता था। जितने ज़्यादा ऑडियंस ड्रामे देखने के लिए आते थे, इन कंपनियों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होता था। विलियम को इस कंपनी में स्टेज पर पर्दा उठाने और गिराने की एक मामूली सी जॉब मिली। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की सालाना इनकम सिर्फ 200 पाउंड हुआ करती थी। विलियम को बचपन ही से शायरी लिखने और ड्रामे देखने का बड़ा शौक़ था। जब भी फनकार उसके शहर में आते थे, वो अपने दोस्तों के साथ उनके ड्रामे देखने के लिए थिएटर जाया करता था। विलियम उन ड्रामों को इस इंटरेस्ट के साथ देखता था कि उसको उन किरदारों के डायलॉग्स भी अच्छी तरह याद हो जाते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दिन जॉन शेक्सपियर ने विलियम को जानवर ज़बा करने का हुक्म दिया। विलियम ने जानवर को ज़बा करने के बजाय अपने वालिद को ड्रामों के डायलॉग सुनाना शुरू कर दिए, जिनको सुनकर जॉन शेक्सपियर को काफ़ी हैरानी हुई। विलियम के इसी शौक़ ने आगे चलकर उसको दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा निगार बना दिया। लंदन में पहली बार विलियम को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला और इस फनकार ने उस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठाया। जब विलियम ने अपने काम के दौरान एक्टर्स के डायलॉग्स और कपड़ों का गौर से मुशाहिदा किया, तो उसको उन किरदारों के डायलॉग्स और कपड़ों में काफ़ी खामियां नज़र आई। विलियम को ये सब देखकर काफ़ी हैरानी हुई। उसने अपने इन ख्यालात को कंपनी के डायरेक्टर और स्टाफ के साथ शेयर कर दिया। कंपनी के स्टाफ ने न सिर्फ विलियम के इन क्रिएटिव आइडियाज़ को पसंद किया, बल्कि उसको कंपनी में छोटे मोटे काम देना भी शुरू कर दिए। इसके बाद विलियम शेक्सपियर ने उस थिएटर कंपनी के लिए ड्रामे लिखना शुरू कर दिए। विलियम को अपने कैरियर के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इस फनकार ने दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि वो लिखता ही चला गया। 1594 तक विलियम ने इस कंपनी के लिए सिर्फ 6 ड्रामे लिखे थे, लेकिन विलियम के ड्रामों की कामयाबी का ये आलम था कि कुछ सालों के अंदर वो इस कंपनी का ख़ास पार्टनर, एक्टर और ड्रामा निगार बन चुका था। 1597 तक विलियम इतना ज़्यादा अमीर बन चुका था कि उसने स्ट्रेटफोर्ड में शहर का सबसे महंगा मकान खरीद किया, जिसकी उस वक्त कीमत तकरीबन 120 पाउंड थी। 1599 में विलियम ने दूसरे फनकारों से मिलकर ग्लोब थिएटर की बुनियाद रखी। ये थिएटर विलियम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था, क्योंकि ये थिएटर लंदन में इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि इसमें ड्रामे देखने के लिए शहर के मशहूर और सबसे ज़्यादा अमीर लोग आते थे। इस थिएटर में विलियम ने अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन ड्रामे लिखे, जिसमें हैमलेट, जूलियस सीज़र, किंग लियर और ओथेलो जैसे मशहूर ड्रामे शामिल थे। इन ड्रामों की मकबूलियत ने विलियम को शहर का सबसे ज़्यादा मशहूर और कामयाब ड्रामा निगार बना दिया था। विलियम शेक्सपियर को दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा निगार और अंग्रेज़ी का बेहतरीन शायर समझा जाता है। कुदरत ने विलियम को ये खासियत अता की थी कि वो इंसानों की नेचर को आसानी से समझ लेते थे। विलियम लोगों की क्वालिटीज़ को तलाश करके ऐसे किरदारों को प्रोड्यूस करता था जिनकी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त से भरी होती थी। कभी वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते थे, तो कभी उनकी ज़िंदगी नाकामियों और मुश्किलात का सामना करती थी। जब विलियम इन किरदारों को ड्रामाई अंदाज में दुनिया के सामने पेश करता था, तो लोग हैरान हो जाते थे और विलियम के ये किरदार हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन जाते थे। अगर बात की जाए यूनान के सबसे बड़े शायर होमर की, या फिर रशिया के अजीम नावल निगार लियो टॉल्स्टॉय की, जिन्होंने कौमी रुकावटों के बावजूद अपने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी भी राइटर को विलियम शेक्सपियर की शोहरत के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। विलियम के ड्रामे, जो आज से तकरीबन 400 साल पहले लिखे गए थे, आज भी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पेश किए जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं।
एक अंदाजे के मुताबिक विलियम के ड्रामों की तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़बानों में ट्रांसलेशन हो चुकी है। विलियम शेक्सपियर के ड्रामे न सिर्फ अमेरिका और बरतानिया बल्कि जर्मनी, जापान, रशिया और इंडिया जैसे ममालिक में कौमी एजुकेशन का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने जदीद अंग्रेज़ी ज़बान को दुनिया की बेहतरीन ज़बान बनाने में अहम किरदार अदा किया है। 1755 में सैमुअल जॉनसन ने अंग्रेज़ी ज़बान की सबसे पहली डिक्शनरी लिखी थी। जॉनसन ने अपनी उस डिक्शनरी में तकरीबन 3000 नए अल्फाज और जुमले सिर्फ विलियम शेक्सपियर के ड्रामों से निकाल कर लिखे थे। विलियम ने अपनी ज़िंदगी में 37 ड्रामे, 154 सोनेट्स और 5 बड़ी नज़में लिखी थी। लेकिन विलियम का कमाल ये है कि मौसीकी से लेकर फ़िल्म बनाने और फ़िल्म देखने वालों तक जो भी विलियम के ड्रामों को पढ़ता है, विलियम के ड्रामे उसकी अटेंशन को इतना ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं कि आज तक जितनी भी फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं उन सब में विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर ही इस्तेमाल होते हैं। विलियम शेक्सपियर की वफ़ात 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में उसी टाउन में हुई जहां पर वो पैदा हुए थे। दुनिया के इस बेहतरीन ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की कब्र स्ट्रैटफोर्ड टाउन के एक छोटे से चर्च होली ट्रिनिटी में मौजूद है।